आएंगे। वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ 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 आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जिनको विश्वास है कि वल्लभ आएंगे, जिनको विश्वास है कि सोने वल्लभ की आएंगे, छड़ी, रुपए की मसाल, जलियन के झामा, मोतियन की माला, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, राजन के राजा, महाराजा धीराजा, श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने गणे गणी खम्मा हो, गणे गणी खम्मा हो, गणे गणी खम्मा हो। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री भागवत भगवान की जय। वो वल्लभ आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वल्लभ आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो वल्लभ आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वल्लभ आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जलाऊंगी, दिवाली मैं मनाऊंगी। वैश्वानर अवतार दश दिगंध विजय दे विद्या वाचस्पति अखंड भुमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश की जय। वैश्वानर अवतार दश दिगंध विजय दे विद्या वाचस्पति अखंड भुमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश की जय। मेरी जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे वल्लभ आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे बीते जाएंगे वल्लभ आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। तो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। और हमारे घर जब वल्लभ आएंगे तो हम सब क्या करेंगे? वो वल्लभ आएंगे तो शीस झुकाऊंगी। वल्लभ आएंगे तो शीस झुकाऊंगी। वो चरण स्पर्श करके धन्य में हो जाऊंगी। चरण स्पर्श करके धन्य में हो जाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिटे जाएंगे वल्लभ आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे वल्लभ आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। हेलो हेलो। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। वो वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ आएंगे। वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ आएंगे। वो वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ आएंगे। वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय 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 श्री वल्लभ। बोलो
વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. બોડેલીના અહોભાગ્ય આજે આપના આંગણે ગાંધી પરિવારની સહર્ષ વિનંતીને સ્વીકારી તૃતીય ગુરુ યુવરાજ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વેદાંત કુમારજી મહોદય શ્રી અત્રે અસીમ કૃપા કરી અને અમ સૌ વૈષ્ણવોને કૃતાર્થ કરવા માટે આ દિવ્ય વૃંદાવન ધામ ભક્તવાડી ખાતે કથામૃત મહોત્સવમાં પધાર્યા છે. ત્યારે સૌપ્રથમ તો પ્રેમીલાબેન ગાંધી અને એમના પરિવારને વિનંતી કરીશ કે માળાજી અને ધોતી ઉપરના અર્પણ કરી કૃતાર્થ થશો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. આટલા બધા ભગવદીઓ બેઠા હોય ને જય જયકાર કરવામાં કેમ કચાશ? બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. હવે ખરું કે શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. વાતોથી થોડા દૂર રહીએ, શાંતિથી બેસીએ. હવે કોઈ પણ વાત ન થવી જોઈએ. મેરો તો આધાર લઈ લો. જો આ ગયા. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के
चरणारविंद अरे मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद गाऊं वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद हरे गाओ वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद अरे मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद अरे निरखो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद हरे निर्भो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद बन जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद जाओ मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद अरे वंदो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद अरे वंदो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद अरे मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद बोलिए द्वारिकाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। આજે આપણા સૌ માટે અને બોડેલી ગામના તૃતીય સૃષ્ટિ અને સમગ્ર વૈષ્ણવ પરિવાર માટે ખૂબ આનંદની અને ગૌરવની વાત છે કે આજે આપણી વચ્ચે શુદ્ધાદ્વૈત તૃતીય પીઠના પીઠાધીશ્વર કાંકરોલી નરેશ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી અનંત શ્રી વિભૂષિત ડૉક્ટર વાગીશજી કુમાર મહારાજશ્રીના જ્યેષ્ઠાત્મજ અને તૃતીય પીઠના યુવરાજ પરમ પૂજ્ય વેદાંત બાવા મહોદયશ્રી આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે. હું હંમેશા શ્રીમદ ભાગવત કથામાં જ્યારે જ્યારે વલ્લભકોલ પધારે ત્યારે મારા મનની અનુભૂતિ એ હોય છે કે શ્રી ઠાકોરજીએ આપણી કથાને અનુમોદન આપ્યું છે. એની પ્રતીતિ ક્યારે થાય? જ્યારે શ્રીમદ ભાગવત કથામાં વલ્લભ કુલ બિરાજે ત્યારે. અને આજે વલ્લભ સ્વયં બિરાજ્યા છે અને શ્રીમદ ભાગવત કથા પુષ્ટ થયેલી છે એમ સમજવું. પિતૃચરણ આપશ્રીના પિતાશ્રીને તૃતીય પીઠાધીશ્વર મહારાજશ્રીના નિત્ય આશીર્વાદ અને તેમનો ખૂબ જ સ્નેહસભર વર્તન અમારી સાથે ઘણા વર્ષોથી છે.
જ્યારે વડોદરા મુકામે જવાનું થાય કથા માટે, ત્યારે આપશ્રીના ચરણ સ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ લઈ અને કથાનો પ્રારંભ થતો હોય છે. દાહોદમાં પણ આપશ્રી 2 થી 3 વખત પધાર્યા છે. એટલા માટે તૃતીય ગૃહ સાથે નો નાતો છે જ. આજે મારું સૌભાગ્ય છે કે તૃતીય પીઠના યુવરાજના વચનામૃતનું શ્રવણ કરવાનો લાવો મને પ્રાપ્ત થવાનો છે. આપના બધાનું તો છે જ, પણ મારું પણ છે. અને આજનો ક્રમ એવો છે, 15 મિનિટની આ તૃતીય સ્કંદની કથા ને આપશ્રીની આજ્ઞા પ્રમાણે કહ્યા પછી તરત જ આપણે વચનામૃત માટે વિનંતી કરીશું. વચનામૃતનો ક્રમ પૂર્ણ થશે પછી શ્રીમદ ભાગવતજીની ઠાકોરજીની આરતી અને તત્પશ્ચાત શ્રી વલ્લભની આરતી. એટલો ક્રમ પૂર્ણ થયા પછી આપશ્રીના ચરણ સ્પર્શની આજ્ઞા, વૈષ્ણવોને સ્વાભાવિક ઈચ્છા હોય ચરણ સ્પર્શ વગેરે થયા પછી આપણે આજની કથાને વચનામૃત પછી વિરામ આપવાનો છે. 6:30 સુધીની બધી જ મર્યાદા છે, પણ એટલી વિનંતી કરું, જે અમે તો 5 વાગ્યાની આપણી પ્રતીક્ષા કરતા હતા, પરંતુ થોડોક વિલંબ થયો છે, તો જવામાં પણ થોડોક વિલંબ કરીને જજો, એટલે અમને વચનામૃતનો પૂરેપૂરો લાભ મળે એટલી વિનંતી છે. તૃતીય સ્કંદ, દ્વિતીય સ્કંદની કથાનું શ્રવણ કર્યું. ત્રીજો સ્કંદ સર્ગ લીલા છે. અશરીરસ્ય વિષ્ણોઃ પુરુષ શરીરસ્ય સ્વીકાર સર્ગ. સર્ગ લીલા આપણે પ્રથમ દિવસે જોયો, અને જે અમે એવો આ શ્રીમદ ભાગવત કથા સુબોધિનજીના સંદર્ભમાં સમજવાનો એક નમ્ર પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એમાં કંઈ ઉમેરવા જેવું હોય તો આપ જરૂરથી બિરાજમાન છો, અંદર જરૂરથી ઉમેરી શકીને અમને ભાવ પોષણ કરશો. સર્ગનો અર્થ થાય શરીર વિનાના વિષ્ણુ. હમણાં જ આપણે દ્વિતીય સ્કંદમાં જોયું, વ્યાપક વિષ્ણુ, જગત રૂપે શરીર. જગત પણ ઠાકોર પ્રભુનો જ આવિર્ભાવ છે. તો શરીર વિનાના વિષ્ણુ પુરુષનું શરીર સ્વીકારે, તેનું નામ સર્ગ. હવે જો તૃતીય સ્કંદથી દ્વાદશ સ્કંદ પર્યંત શ્રી ઠાકોરજીની 10 લીલાઓ છે. એ 10 લીલાઓનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમાં કરેલું છે. શ્રીજી બાવાનો જમણો બાહુ છે, અને તૃતીય સ્કંદમાં સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને નિત્ય શીઘ્ર કલ્યાણ કરનારી પદ્મકલ્પની લીલાઓ સંભળાવી છે. અને તે લીલામાં સૌ પ્રથમ આવે છે વિદુર અને મૈત્રીય સંવાદ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુંદર સુબોધિનજી પ્રગટ કર્યા છે બધા જ પ્રસંગો ઉપર. પીઠિકા એવી છે કે ભક્ત વિદુર ધૃતરાષ્ટ્રને એના હિતની વાત કરે છે, અને કહે છે, ભાઈ, પાંડવોને તમે તેમના ભાગનું, તેમના અધિકારના 5 ગામો જ આપો, અને દ્વારિકાધીશ પ્રભુએ આપને એ જ કહ્યું છે, એમનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લો. તમે પ્રભુની આજ્ઞા ન માનીને બહુ જ મોટો ભગવદ અપરાધ કર્યો છે. હે મોટા ભાઈ, હજી સમય છે, અને તમે ભગવદ આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરીને પાંડવોને એમનો ભાગ આપી દો. તમારા પુત્ર એમનો ભાગ શાંતિથી ભોગવે, બંને જણ આનંદથી રહો. જ્યારે પ્રભુ સ્વયં પાંડવોના શાંતિદૂત તરીકે વિષ્ટિ કરવા પધાર્યા, અને આપે એમની પણ આજ્ઞા ન માની, ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, શું કરું, મારો પુત્ર દુર્યોધન જે કરે એ જ થાય, અને બધું જ એના હાથમાં જ. દુર્યોધનને પૂછ્યા વગર હું કશું જ કરી શકતો નથી.
અને હવે જે તૃતીય સ્કંદમાં વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને જે નીતિની વાતો કરે છે તેને શાસ્ત્રકારોએ વિદુર નીતિ કહ્યું છે. આ વિદુર નીતિ છે. વિદુરજીએ કહ્યું, એક કુપુત્રને કારણે સમગ્ર પરિવાર જો કલંકિત થતો હોય તે પુત્રનો ત્યાગ કરો. બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાય, એના માટે કોઈ સીમિત વસ્તુને છોડવી પડતી હોય તો તમારા પુત્રને તમે ત્યાગ કરીને, ન માનતો હોય તો તને કેદખાનામાં પણ જેલમાં પૂરીને તમે આ નીતિની વાત માનો. એનાથી પરિવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર બધાનું હિત છે. અને વિદુરજીએ ઘણું બધું સમજાવ્યું છે ધૃતરાષ્ટ્રને. હવે દુર્યોધન પાસે તેના જે ગુપ્તચર હતા તેના દ્વારા આ વાત પહોંચી છે કે તમારા કાકા વિદુરજી તમારા પિતાને તમને જેલમાં પૂરીને પણ પાંડવોને તેમનો ભાગ આપવાની વાત કરતા હતા. અને ઉન્મત્ત અને ઉદ્ધત દુર્યોધન પોતાના હિતની વાત ન વિચારતા ભગવદ ભક્ત વિદુરજીનું અપમાન કરવા માટે, જાહેરમાં તેમનું અપમાન કરવા માટે સભા બોલાવે છે. અને સભા બોલાવ્યા પછી વિદુરજીને જાહેરમાં બોલાવી ન કહેવાના શબ્દો કહે છે. દાસી, પુત્ર ઇત્યાદિ શબ્દો વિદુરજીને કહે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં વિદુરજી મહાભાગવત છે. શા માટે મહાભાગવત છે? કે જે પોતાની નિંદાને પણ સહન કરે, એક ભાગવતનું લક્ષણ છે, ભાગવત પુરુષનું લક્ષણ છે. વિદુરજીએ શાંતિથી દુર્યોધનની વાત સાંભળી. હે દાસી પુત્ર, તું અમારું જ ખાય છે અને અમારી વિરુદ્ધ બોલે છે. ત્યારે વિદુરજીએ દુર્યોધનનું અપમાન તો સહન કર્યો, પણ સત્ય પણ કહ્યું કે હે દુર્યોધન, તારા મનમાં જો એવી ભ્રમણા હોય કે હું તારા રાજ્યનું ખાઉં છું તો સાંભળી લે. જે દિવસથી તારા પિતાએ પાંડવોના અન્યાયનું દ્રવ્ય નથી આપ્યું તે દિવસથી મેં આ મહેલનો ત્યાગ કર્યો છે. ગંગા કિનારે હું કુટેર બાંધીને રહું છું. આ રાજ્યના અન્નનો એક દાણો પણ સ્વીકારતો નથી. આ રાજ્યનો જલ પણ ગ્રહણ કરતો નથી. હું એક સચિવ તરીકે મારી ભૂમિકા અદા કરું છું. એ સિવાય હું આ રાજ્યનું કશું લેતો નથી. અને તું મને કહે છે કે અમે તને કાઢી મૂકીશું. તું મને શું કાઢવાનો હતો? આ રાજ્યનો અને આ નગરનો હું ત્યાગ કરું છું. અને સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, સનિર્ગત કૌરવ પુણ્ય લબ્ધો ગજાવયા તીર્થ પદ પદાની અન્વાક્રમત પુણ્ય ચિકીર્ષયુર્વ્યામ સ્વધિષ્ઠિતો યાની સહસ્રમૂર્તિ. અને વિદુરજીએ એમની પાસે રાજ્યની બે જ વસ્તુ હતી, ધનુષ્ય અને બાણ. ભર સભામાં વિદુરજીએ દુર્યોધનને સત્ય વાત કહી અને પોતાના ધનુષ્ય બાણ સભામાં મૂક્યા છે. આ બે વસ્તુઓ જ રાજ્યની મારી પાસે છે. શ્રીધરી ટીકામાં તો આનું પણ સુંદર વિવરણ કર્યું છે. આચાર્ય ચરણે પણ ખૂબ સુંદર આ પ્રસંગ સમજાવ્યો છે. આ વિદુરજી નથી જતા, આ કૌરવોનું મૂર્તિમંત પુણ્ય એ ત્યાંથી વિદાય થાય છે. અને ઠાકોરજી આ જ પ્રતીક્ષા કરતા હતા. કૌરવો હજી પણ એક જ વ્યક્તિના પુણ્યને કારણે આ બધા ભોગ ભોગવે છે, એ છે વિદુરજી. અને વિદુરજીએ જ્યારે સભા અને નગરનો ત્યાગ કરી અને તીર્થયાત્રામાં નીકળ્યા છે, રામાયણમાં જ્યાં સુધી વિભીષણજી હતા રાવણ પાસે, ત્યાં સુધી પ્રભુએ ચડાઈ કરી નથી. પ્રિયજનો, આપણો પરિવાર હોય કે સમાજ હોય કે રાષ્ટ્ર હોય, કેટલાક વિરલ ભગવદ ભક્તો અને ભગવદીઓના પુણ્યને આધારે ટકેલો હોય છે. એક પરિવારમાં એક પુણ્યશાળી જીવ હોય, એના આધારે સમગ્ર પરિવાર ઉન્નતિ કરતો હોય. સમાજમાં કેટલાય એવા સાત્વિક અને મહાપુરુષો હોય જેના કારણે સમાજ પ્રતિષ્ઠિત રહેતો હોય. એવી રીતે રાષ્ટ્રમાં
જ્યારે તેમનું પતન, જ્યારે તેમનો અનાદર થાય છે, તેમની નિંદા થાય છે, અને જ્યારે તેઓ ત્યાગ કરે છે, ત્યારે પરિવારનું, સમાજનું અને રાષ્ટ્રનું અધપતન થાય છે. વિદુરજીએ સભાનો ત્યાગ કર્યો છે, નગરનો ત્યાગ કર્યો છે, તીર્થયાત્રાના વ્રતો લીધા છે. કેવી રીતે તીર્થયાત્રા કરવી વિદુરજીના ચરિત્ર પરથી શીખવાનું છે. આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે તીર્થયાત્રામાં 4 વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું. સર્વ પ્રાણીઓ પર દયા. પહેલો વ્રત, મળે તેમાં સંતોષ, યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. સર્વેન્દ્રિયો પર સંયમ. અને ચોથું, સર્વત્ર સમભાવ. આ 4 સિદ્ધાંતો સાથે ભગવદ યાત્રા કરવાની હોય છે. વિદુરજી એ તન મન વગેરેની શુદ્ધિ થઈ, ભાવની વૃદ્ધિ થઈ. વિદુરજી યાત્રાએ નીકળ્યા છે, અને યાત્રાએ નીકળતા નીકળતા વિદુરજી ને રમણ રીતિમાં આવે છે, વ્રજભૂમિમાં આવે છે. ઠાકોરજીએ જે રજમાં ખુલ્લા ચરણથી એ ભૂમિને પવિત્ર બનાવી છે, એ ભૂમિમાં વિદુરજી આવે છે, પંચકેશ વધાર્યા છે, અને ત્યાં વિદુરજીને ઉદ્ધવજીનો સંયોગ થાય છે. બંને ભગવદ ભક્તોનું મિલન થાય છે. એક ઠાકોરજીના સખા છે, અને વિદુરજી ઠાકોરજીના અતિ પ્રિય છે. બંનેનું મિલન થાય છે. યમુનાજીના કિનારે બંને ભગવદ ભક્તો મળ્યા છે. સમગ્ર રાત્રિ દરમિયાન ભગવત સત્સંગ કર્યો છે. ઠાકોરજીના ગુણાનુવાદ ગાયા છે. ઉદ્ધવજી કથા કહેતા જાય છે, વિદુરજી સાંભળતા જાય છે. સાંભળતા સાંભળતા વિદુરજી ભગવત ગુણાનુવાદમાં એટલા બધા તન્મય થયા છે, સવાર ક્યાં પડી ખબર પડી નહીં. અને સવારનો સમય ઉદ્ધવજી કહે છે, હે વિદુરજી, મને ભગવાનની આજ્ઞા છે બદ્રિકાશ્રમ જવાની, અને હવે તમે તમારા યાત્રાના ક્રમમાં આગળ વધો. વિદુરજી હાથ જોડીને ઉદ્ધવજીને કહે છે, તમે મને તમારી સાથે લઈ જાઓ, ભગવદીયોનો સંગ મળશે, સત્સંગ થશે. ઉદ્ધવજી કહે છે કે હે વિદુરજી, મારા માટે જુદી આજ્ઞા છે, તમારા માટે જુદી આજ્ઞા છે. તમારા વિદુરજી કહે છે કે હું તો એક દાસી પુત્ર, પ્રભુ મારું સ્મરણ, હું એમનું સ્મરણ કરું, પ્રભુ મારું સ્મરણ ક્યાંથી કરે? ઉદ્ધવજી કહે છે કે હે વિદુરજી, તમે એટલા બધા ભાગ્યશાળી છો કે ઠાકોરજીએ જ્યારે આસુરવ્યામોહ લીલા કરી અને સ્વધામ ગમન કરતી વખતે ઠાકોરજીએ તમારું સ્મરણ કર્યું હતું. મારું સ્મરણ? હા, મૈત્રેય ઋષિને પ્રભુએ આજ્ઞા આપી, બધા મળ્યા છે, મારો વિદુર મને મળ્યો નથી. આ વિદુરને તમે ભાગવતનું જ્ઞાન આપજો. ગંગા કિનારે કુશાવર્ત તીર્થ ક્ષેત્રમાં આ મૈત્રેય ઋષિનો આશ્રમ છે. વિદુરજી ત્યાં આવે છે, અને હવે તૃતીય સ્કંધમાં મૈત્રેય અને વિદુરજીનો સંવાદ થાય છે. અને ત્યાર પછી બ્રહ્માંડ પુરુષ, હમણાં જે વાત કરી તેને પૂર્તિ કરી અને આપણે સમાપન તરફ જઈએ છીએ. બ્રહ્માંડ પુરુષ ભગવાનની નાભીમાંથી કમલ થયો, તેમાં પ્રવેશીને ભગવાન જ મૈત્રેય ઋષિ હવે વિદુરજીને ભાગવતનું જ્ઞાન આપે છે. બહુ સુંદર જ્ઞાન છે. પહેલાં તો વિદુરજીના અંદર રહેલો જે લઘુતા ગ્રંથિ છે, ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ, તે દૂર કરે છે. હે વિદુરજી, તમે હવે દાસી પુત્ર કહેવાનું બંધ કરો. કોણ છો ખબર છે તમને? શ્રી મહાપ્રભુજીએ જેને કહ્યું છે, આપણા સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ આપણને થઈ છે, એ અવિદ્યાનો એક પ્રકાર છે. સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છે, સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ થઈ છે. અને વિદુરજીને આ જ થયું હતું, પોતાનું સ્વરૂપને ભૂલી. અને વિદુરજી જ્યારે પોતાને દાસીપુત્ર તરીકે ઓળખાણ આપતા હતા, મૈત્રેય ઋષિએ પહેલાં તો એમ કહ્યું, તમે દાસીપુત્ર નથી, આ તમારો જન્મ દાસીના પુત્ર તરીકે થયો છે, પણ તમે કોણ છો? યમરાજાનો અવતાર છો. યમનો સાક્ષાત યમરાજાને માંડવ્ય ઋષિનો શ્રાપ મળ્યો, અને તેમને 100 વર્ષ સુધી ભૂતલ પર રહેવા માટેનો શ્રાપ મળ્યો, તે તમે છો. વિદુરજીને સ્વરૂપ જ્ઞાન કરાવ્યા પછી ભાગવતનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા કહી છે. તેમાં પ્રવેશી કમલમાં બ્રહ્માએ પ્રવેશ કર્યો. બ્રહ્મા રૂપે
બ્રહ્માજીને કમલનું મૂળ જડ્યું નહીં. હમણાં દ્વિતીય સ્કંદમાં આપણે વાત કરી ગયા અને ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ આપ્યો તે કથા તૃતીય સ્કંદમાં પણ છે. સ્વયંભુએ બ્રહ્માજીએ જ્યારે સૃષ્ટિની રચનાની શરૂઆત કરી પોતાના જમણા અંગમાંથી સ્વયંભુ મનુ અને ડાબા અંગમાંથી શતરૂપા રાણી ઉત્પન્ન કર્યા અને ભગવાને તેમના ઉપર વરાહ નારાયણ રૂપે કૃપા કરી. ડૂબેલી જળમાં ડૂબેલી પૃથ્વીને બહાર કાઢી અને વરાહ ભગવાને હિરણ્યાક્ષનો વધ કર્યો. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ તો વૈકુંઠમાંથી આવેલા ભગવાનના પાર્ષદો હતા. જય અને વિજય તેમનું નામ હતું અને તેમને 3 જન્મ ઠાકોરજીને વેરભાવથી ભક્તિ કરીને પ્રભુને પાછા મેળવવાના હતા. એટલા માટે સનત કુમારોએ તેમને જે 3 અવતાર અસુરોના આપ્યા એમાં હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપો જેની કથા સપ્તમ સ્કંદમાં આવશે. રાવણ અને કુંભકર્ણ, શિશુપાલ અને દંતવક્ત્ર, આ ત્રણેયનો ઉદ્ધાર પ્રભુએ 4 અવતાર ધારણ કરીને કર્યો છે. અને બીજા ભાગમાં કપિલ ભગવાનનો અવતાર કયો છે. બ્રહ્માજીની છાયામાંથી કરદમ ઋષિ થયા અને ભગવત પ્રેરણાથી દેવહૂતિ સાથે તેમના લગ્ન થયા. પતિવ્રતા રૂપે ઋષિ પત્નીએ એક નિષ્ઠાથી સેવા કરી અને તેમને ત્યાં કપિલ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. પહેલાં 9 કન્યાઓ થઈ છે તેનો ગ્રહસ્થાશ્રમ કયો છે. કલા, અંશોયા, શ્રદ્ધા, હવિર્ભૂ, ગતિ, ક્રિયા, ખ્યાતિ, અરુંધતિ અને શાંતિ. અને બ્રહ્માજી આ 9 ઋષિઓને લઈને આવ્યા છે અને તેમને મરીચી, અત્રિ, અંગિરા, પુલત્સ્ય, પુલહ, ક્રતુ, ભૃગુ, વશિષ્ઠ અને અથર્વા ઋષિ સાથે તેમના લગ્ન કર્યા છે. ત્યારબાદ કપિલ ભગવાને દેવહૂતિ માતાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેમને જે ઉપદેશ આપ્યો છે તેને કપિલ ગીતા કહે છે. તૃતીય સ્કંદને આપણે અહીંયા વિરામ આપીએ છીએ. તૃતીય સ્કંદની સંક્ષેપમાં કથાઓ એટલા માટે કહી કે આચાર્ય ચરણની આજ્ઞા છે શ્રીમદ ભાગવતની કથા જ્યારે કહીએ ત્યારે તેનું અનુસંધાન સાચવી અને ભાગવત કથા આપણે વૈષ્ણવોને શ્રવણ કરાવવી જોઈએ, જેથી ભાગવતનો એક પણ વિષય બાકી ન રહે. અને હવે હું મારી આ વાણીને વિરામ આપી અને આપશ્રી બિરાજ્યા છે તો આપશ્રીને સદૈન્ય દંડવત સહ વિનંતી કરું છું કે સર્વ વૈષ્ણવોને આપ શ્રીમદ ભાગવત કથાના માધ્યમથી પુષ્ટિ સિદ્ધાંત શ્રી વલ્લભવાણીનો ઉપદેશ આપી અને અમારા કૃતાર્થ કરો એવી સદૈન્ય દંડવત સહ વિનંતી છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગદગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય વંશાવત તૃતીય પીઠ કાકરોલી યુવરાજ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વેદાંત કુમારજી મહોદય શ્રી, જેઓના તેજપુંજ સ્વરૂપ મુખારવિંદના દર્શન માત્રથી જ ભક્તોના તાપ ક્લેશનો નાશ થાય છે, તનના તાપ અને મનના સંતાપ દૂર થાય છે, એવા સૂર્યસમ તેજસ્વી અને ચંદ્રસમ શીતળ વૈષ્ણવોના લાડીલા પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વેદાંત કુમારજી મહોદયશ્રીને વચનામૃતની યમનોત્રીને પ્રવાહિત કરી અમ સૌને એમાં સદસ્નાન કરી કૃતાર્થ કરવા માટે હું દૈન્ય ભાવે વિનંતી કરું છું. સાથે સાથે એક વિનંતી અમારી બોડેલીના વૈષ્ણવોની આપની પાસે પહેલેથી જ મૂકેલી છે કે અમને 2-3 દિવસનું એક સત્ર, સત્સંગ સત્ર આપો, જેથી કરીને એનું આયોજન અમે કરીએ અને મહાપ્રભુજીના ઉત્સવ પહેલાં જો એ સમય પ્રાપ્ત થાય અમને તો 2-3-4 દિવસ આપની અનુકૂળતાને આજ્ઞા એ પ્રમાણે એ અગર સત્સંગ સત્રનું અમે આયોજન કરવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. આપશ્રીના ચરણોમાં સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ સાથે વચનામૃત માટે વિનંતી કરું છું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. श्रीमता बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा सेवितो द्वारिकानाथो मस्तके मम राजताम. प्रभुर्नंदकुमारो में स्वामिनी ऋषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशयः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. मंचस्थ उपस्थित
व्यासपीठासीन श्री नलिन भाई शास्त्री जी, मंचस्थ उपस्थित कीर्तनकार वृंद, उपस्थित अन्य शास्त्रीगण, तदैव समस्त उपस्थित बोडेली की तृतीय ग्रह सृष्टि, जो बोडेली को भी कांकरोली बनाती है। हमेशा मैंने ये देखा है कि भागवत जी की पारायण जब भी होती है तब वल्लभ कुल के बालकों के वचनामृत होते हैं। जैसे ग्रंथों में अंत में कभी भी आप देखें तो फलश्रुति होती है। मैं ये मानता हूँ कि जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंश में जन्म लेने के कारण ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि भागवत कथा में भी इस फलश्रुति स्वरूप वचनामृत का लाभ मिलता है। अब फलश्रुति सभी ग्रंथों में है, परंतु कुछ ग्रंथों में फलश्रुति अपन को दिखाई नहीं देती। उदाहरण के तौर पे मधुराष्टक। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जिस ग्रंथों में फलश्रुति नहीं होती है वो पूरे के पूरे ग्रंथ ही श्री प्रभु का वर्णन होते हैं। शास्त्री जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जब भी वल्लभ कुल के कोई बालक पधारते हैं तो श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी के पधारने की अनुभूति होती है। परंतु शास्त्री जी ने जैसे आग्रह किया, मैं थोड़ा सा करेक्शन उसमें करना चाहता हूँ। कि श्री महाप्रभु जी के वंश में जन्म लेने के कारण अगर उनका स्वरूप श्री आचार्य चरण का समझें तो उस पॉइंट पे तो मैं बाद में आता हूँ, पहले आगे से समझाता हूँ। जब भागवत जी का श्रवण अपन करते हैं तो शायद आपने ध्यान दिया हो या नहीं, पर राधा जी का उल्लेख भागवत जी में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह आता है। एक तो आता है मंगलाचरण में और एक आता है दशम स्कंद में। अब मंगलाचरण में क्यों आता है, उसके पीछे का तात्पर्य क्या है? जब शुकदेव जी ये ग्रंथ लिखना शुरू किए थे तब अपने गुरु का स्मरण किए बिना मंगलाचरण नहीं होता है। अब शुकदेव जी के गुरु कौन हैं? तो शुकदेव जी के गुरु जो बताए हैं वो श्री शुक हैं। अब श्री शुक का तात्पर्य क्या है कि श्री स्वामिनी जी के हाथ में बैठने वाले पोपट वो शुकदेव जी के गुरु हैं, और इसीलिए अपने गुरु को याद करते हुए वो वहाँ पे राधा जी का वर्णन दे रहे हैं। और दशम स्कंद में भी सीधा राधा जी का उल्लेख नहीं किया है, गोपियाँ ऐसा कह रही हैं करके राधा जी का उल्लेख किया है।
जिसको संस्कृत में कहते हैं गोपी ऊचुहु। जो आप सभी गीत जो पढ़ते हैं वो सभी अंत में गोपी ऊचुहु नाम से ही उसका संबोधन होता है, मतलब सभी गोपियां कह रही हैं। परंतु एक भ्रमर गीत ऐसा है जो गोपी उवाचा है, मतलब एक ही गोपी कह रही है, और वो गोपी यहाँ पे श्री स्वामिनी जी हैं। अब राधा जी का उल्लेख करने से शुकदेव जी को 6 महीने की मूर्छा हो जाती थी। ये भी एक कारण है कि राधा जी का उल्लेख कहीं नहीं किया है, क्योंकि वो विप्र योग का जो भाव है उसकी वजह से उनको 6 महीने की मूर्छा हो जाती थी। अब मैंने ये बात इसीलिए बताई क्योंकि महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है, और श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गुसाई जी का स्वरूप है वो अपन सभी जानते हैं कि चंद्रावली जी का स्वरूप है। इसीलिए मैंने जैसे पूर्व में कहा कि शास्त्री जी की एक बात करेक्ट करना चाहूँगा कि ठाकुर जी की अनुभूति नहीं, और मेरा मानना तो ये है कि श्री स्वामिनी जी की अनुभूति होती। राधा जी के नाम मात्र से, जैसे मैं पूर्व में मैंने श्लोक कहा, प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी ऋषभानुजा, कृतार्थोहम 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 न संशय। वो श्लोक से अपन को ये समझने मिलता है कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए अपन को सबसे पहले स्वामिनी जी को की शरण लेनी पड़ती है। अगर आप लौकिक में भी देखें तो जब अपन सब सेवा करते हैं तो आपकी या मेरी, अपन किसी की कोई लायकात नहीं है कि अपन ठाकुर जी की सेवा भी कर सकें। सिर्फ गैया अरोगाना जो अधिकार सिर्फ वल्लभ कुल में है, क्योंकि वो निधि स्वरूप की सेवा प्रणालिका में है, और एक ठाकुर जी को बीड़ी अरोगाना, ये 2 ही सेवा अपन सभी वैष्णवीय सृष्टि को प्राप्त है। बाकी आप जितनी भी सेवा करते हैं वो हमेशा श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की कहानी से ही करी जाती है, क्योंकि वो सेवा करने का अधिकार अपना है ही नहीं। अपन ये जीवन काल में वो अधिकार प्राप्त ही नहीं कर सकते, और इसीलिए भागवत जी का श्रवण करना अत्यधिक इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि अपनी जितनी भी कोशिशें हैं जो ठाकुर जी की सेवा मात्र की लायकात अपनी बनाती हैं, जैसे कि पूर्वाचार्यों ने कहा है कि नाम जप और सेवा ये 2 ही भक्ति के मूल सिद्धांत हैं। भागवत जी की कथा में श्री प्रभु के लीला का वर्णन आप सभी श्रवण करते हैं, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये नाम जप से अपन ठाकुर जी के निकट जाने के लिए शायद थोड़ा एलिजिबल बनते हैं। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अपनी कोई भी सेवा ठाकुर जी तभी अंगीकार करते हैं जब अपन श्री महाप्रभु जी की और श्री गुसाई जी की कहानी देते हैं। वैसे ही अपने ये 2 ही सेवा के अधिकार की अगर बात करें तो पुष्टि भक्ति मार्ग में नाम जप को सर्वोपरि माना गया है।
और श्री महाप्रभु जी की और श्री गुसाई जी की बात करें तो श्री स्वामिनी जी की और चंद्रावली जी की बात करें तो मेरा तो मानना ये है कि प्रभु सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो राधिका जी के बस में भी नहीं। परंतु अपन राधिका जी का स्मरण इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी के निकट जाने के लिए वो एकमात्र ही मार्ग है। प्रभु का स्वरूप रसखान जी भी पदों में कहते हैं कि प्रभु किसी के बस में नहीं है। मैं अभी उक्ति तो मेरे दिमाग से निकल गई है, वरना मैं उदाहरण के साथ आपको बताता। रसखान जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, कई भक्त कवि ये बताते हैं। और आजकल ये भी बहुत सुनने में आ रहा है कि सनातन हिंदू धर्म में सिर्फ पत्नी व्रता स्त्री का ही उल्लेख है, परंतु महाप्रभु जी तो ये आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी को ऐसे प्राप्त करना चाहिए जैसे पत्नी व्रता स्त्री अपने पति को वश में करती। तो यहाँ पे सिर्फ पत्नी व्रता स्त्री का उल्लेख नहीं है, यहाँ पे पुरुष को भी इतना ही लॉयल और इतना ही डेडिकेटेड होना चाहिए, ये सनातन धर्म सिखाता है। आजकल तो मैं देखता हूँ कई जगहों पे ऐसा हो गया है कि पुरुष घर के जो होते हैं वो बोलते हैं कि तू तेरी सेवा में से फ्री हो जाए फिर बताना। और काफ़ी लोगों के मुंह भी हिलते देख रहा हूँ मैं, तो शायद मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। परंतु आप सभी को मैं बताना चाहूँ कि तेरी सेवा हो जाए का अर्थ कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पत्नी भी आपकी ही हैं, तो उनके माथे विराजती सेवा भी आपकी ही है, तो ठाकुर जी आपके ही माथे विराज रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, लोग ये समझते हैं कि ठाकुर जी की सेवा मतलब खाली भोग की ही बात हो गई, इसीलिए उसको स्त्रियों से रिलेट कर देते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं। और वो ये समझते हैं कि मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि घर में राशन लेके आओ, ठाकुर जी का भोग तो ये बनाती रहेगी, परंतु ऐसी बात नहीं है। खैर वो विषय में अभी आगे नहीं जाऊं, क्योंकि उसमें बहुत सारे दृष्टांत देख के शास्त्रों में से मैं उसमें समझा सकता हूं, पर समय के अवकाश के कारण वो दिशा में अपन अभी नहीं जाएं। वो फिर कभी जैसे कि बात हुई सत्र के लिए, उसके लिए मैं बाकी रखूंगा। अभी फिलहाल श्री नलिन भाई शास्त्री जी के वाणी में व्यासासन पे आसीन आपने जो भागवत कथा का श्रवण किया, मेरे नसीब में तो 15 मिनट ही आई, परंतु थोड़ा जल्दी आ जाता तो शायद थोड़ा और समय मिलता। कहना तो बहुत कुछ है, पर पता नहीं, वो शायद अब सत्र के लिए ही बाकी रखूंगा। इतनी सारी चीज़ें दिमाग में कहने के लिए हैं, तो कहाँ से शुरू करूं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं श्री युगल चरणारविंद में यही अभ्यर्थना करता हूँ कि आपकी रति मति और गति श्री स्वामिनी जी के माध्यम से श्री प्रभु के चरणारविंद तक पहुँचे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार आप अंतःकरण से प्रभु की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति वो बीज है। मैं तो कभी कभी उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि भक्ति एक पीपल के और वड़ के वृक्ष की तरह है। जब मकान बनता है तब बीज उसमें जाता है, पर 1-2 पीढ़ी बाद वो मकान में से
दीवारें चीर के वो वृक्ष निकलता है। तो भक्ति तो एक ऐसा बीज है जो जनरेशन्स तक आगे बढ़ता है। और ऐसे ही आपके वट वृक्ष को पोषण मिलता रहे, यही अभ्यर्थना के साथ मैं मेरे अल्प वक्तव्य के सुमन मेरे गुरु श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री के चरणारविंद में समर्पित करते हुए मैं अल्प वक्तव्य को विराम देता हूँ और आप सभी को अनेक मंगल बधाई देता हूँ। भागवत कथा की शुभम भवतु। श्री वल्लभाधीश की जय। પહેલા તો આનંદની વાત એ છે કે આપણે તાલીઓથી વધાવી લઈએ કે આપણા સત્રનો સ્વીકાર થઈ ગયો છે, જે વિનંતી કરી છે એનો સ્વીકાર થઈ ગયો છે। આપશ્રીના વચનામૃત સાંભળતા નિત્ય લીલસ્થ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી બ્રજેશ કુમારજી મહારાજશ્રીની યાદ આવે। હિન્દી ભાષામાં એટલા સુંદર પ્રવચન આપશ્રીએ કરો છો અને જે માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે વૈષ્ણવોને, એનાથી વૈષ્ણવોના ઘર અનેક પ્રશ્નોનું પણ સમાધાન થતું હોય છે। અને હું પૂજ્ય આપણે રાજુભાઈ શાસ્ત્રી મારા શ્રીના પૂજ્ય શ્રી વેદાંત કુમારજી મહોદય શ્રીના ચરણોમાં વિનંતી સાથે ભાગવતજી પોથીજી અને શાસ્ત્રીજીનું સાલ ઓઢારી અને ખેસ અર્પણ કરી આશીર્વાદ અર્પણ કરશે અને ત્યારબાદ આપ બિરાજશો તો વૈષ્ણવને ચરણ સ્પર્શનો પણ લાભ પ્રાપ્ત થશે। हेलो। भागवत भगवान पुष्टि महारस जन प्रगट्य पुष्टि महारस जन श्री वल्लभ हरि भावयति मुख વૈષ્ણવ ક્રમમાં જ આવો ચરણ સ્પર્શ કરીને પાછા આપણી જગ્યા પર બેસી જજો। ત્યાર પછી ભગવતજીના આરતી થશે એટલે ચરણ સ્પર્શ માટે વૈષ્ણવો એક બાજુ પહેલા બહેનો ઊભા થાય અને પાછા ચરણ સ્પર્શ કરીને એમની જગ્યા પર જ બેસી જાય। વારા ફરતી લાઈનમાં જરી વ્યવસ્થિત શિસ્તમાં। नित्य संबंध कराय भाव विरह यलोकी कव्याना नित्य संबंध कराय भाव विरह यलोकी कव्याना यह प्रागट्य रहत हृदय में तीन लोक वेदन को जना प्रगट्य पुष्टि महारस जना
ભાગવતજીના આરતીની પણ તૈયારી સાથે સાથે કરજો. આરતીની તૈયારી કરી દો. પરિવાર આરતી માટે આગળ આવી જશે. શ્રી ભાગવતજીની આરતી માટે પરિવાર આગળ આવી જાય. ઘરના બધા આરતી માટે આવી જજો. सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की, मेरे बालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. माता यशोमती करत आरती, गिरिधर लाल गोपालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. कंसन कंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपाळु दयालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. ब्रज जन मिली सब मंगल गावत, छवि निरखत नंद लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. मोर मुकुट पीतांबर कुंडल, मुख पर लाली गुलाबन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. मोतन मालती और छटार, ऊपर तुलसी मालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. कृष्ण दास बलिहारी छवि पे, कृष्ण कन्हैया लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. आरती उतारो मेरे लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. બોલ શ્રી દ્વારિકાધીશ દેશ કી की જય. जय. आप पहुंचवा तो दो आप पहुंचवा तो दो परम कृपाल श्री वल्लभ नोदन, करद कृपाली जहाद दे मात. जे जन शरण आय अनुसरहि, गई सोपत श्री गोवर्धन नाथ. परम कृपाल श्री Surya